ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, Praise the Lord. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಡೇವಿಡ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग आंख बंद कर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपने हमें सुरक्षित और अच्छी तरह से रखा है, इसलिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। फिर एक बार हमारे फैमिली को इकट्ठा किया है, इसलिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने दिनों से हमें कोरोना से और बीमारियों से आपने सुरक्षित और इस तरह से रखा है, इसलिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप पिताजी, आप प्रभुओं का प्रभु है लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर। आप पिताजी हर एक तकलीफों में हमारे साथ रहे, हमारे काम धंधों में आप साथ रहे, इसलिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। फिर एक बार हम मांगते लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे तकलीफों के लिए पिता परमेश्वर आप जानने वाला है पिता परमेश्वर। हर एक फैमिली में लॉर्ड पिता परमेश्वर हमारे आवश्यकता को आप परमेश्वर आप जानते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। खासकर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पिताजी आपने इतने दिनों से हमें सपोर्ट किया है, इसलिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। खासकर हमारे बच्चों के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे कैसे रहते हैं हमें नहीं पता लॉर्ड पिता परमेश्वर, मगर आप जानने वाला है पिता परमेश्वर। प्लीज पिताजी उनको बुद्धि ज्ञान से भर दीजिएगा लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप पहला वो उन लोग आपको प्रथम स्थान देने पिता परमेश्वर। हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपको महिमा करने से कीजिएगा लॉर्ड पिता परमेश्वर। उसी तरह से हमारे रोगों को, हमारे हर एक तकलीफों को, हमारे हर एक चिंताओं को आपके ऊपर डालते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्लीज पिताजी, आपने हर एक चिंताओं को आपके सर में लिया, इसलिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। फिर एक बार लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस गानों के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्लीज पिता जी, आने वाले दिनों में आप हमारे साथ रहेगा लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ रहकर हर एक चिंताओं को, हर एक परेशानियों को दूर करेंगे। इस छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ಈಗ ನಾವೊಂದು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 215, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97, ನಮೋ ನಮೋ ಈಶ್ವರ. ಯೇಸು ರಾಜ ನಮೋ ನಮೋ, नमो नमो यीशु राजा, नमो नमो, नमो यीशु राजा, नमो दिव्य तेजा, नमो यीशु राजा, नमो दिव्य तेजा, नमो सृष्टिकर्ता, नमो सर्वशक्ता, नमो सृष्टिकर्ता, नमो सर्वशक्ता, नमो नमो यीशु राजा, नमो नमो, नमो नमो यीशु राजा, नमो नमो। ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ, ನಮಿಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದೇವ, ನಮಿಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ. ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ, ನಮಿಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದೇವ, ನಮಿಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ. ನಮೋ ಪರಮಪಿತನೇ, ನಮೋ ಆತ್ಮಸುತನೇ, ನಮೋ ಪರಮಪಿತನೇ, ನಮೋ ಆತ್ಮಸುತನೇ, ನಮೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಮೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಮೋ ನಮೋ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ, ನಮೋ ನಮೋ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ, नमो नमो यीशु राजा, नमो नमो, नमो नमो यीशु राजा, नमो नमो, नमो यीशु राजा, नमो दिव्य तेजा, नमो यीशु राजा, नमो दिव्य तेजा, नमो सृष्टिकर्ता, नमो सर्वशक्ता, नमो सृष्टिकर्ता, नमो सर्वशक्ता, नमो नमो यीशु राजा, नमो नमो, नमो नमो यीशु राजा, नमो नमो।
जीवात्मने नमो जीवात्मने नमो निज सत्यने नमो निज सत्यने नमो नमो अभिषक्तने नमो नमो अभिषक्तने नमो नमो येशु राजा नमो 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 येशु राजा नमो 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 येशु राजा नमो दिव्य तेजा नमो येशु राजा नमो दिव्य तेजा नमो सृष्टिकर्ता नमो सर्वशक्ता नमो सृष्टिकर्ता नमो सर्वशक्ता नमो नमो येशु राजा नमो 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 येशु राजा नमो नमो ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಭಾಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಸಂಧಿ 11ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೀಟಾ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರು ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವರು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಸಂಧಿ 11ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದವರು ಆತನನ್ನು ಮರೆಯುವವರು ಆಗಬೇಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದನಗಳು ಆಡುಕುರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮರೆತಿರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಚೇಳುಗಳು ಇದ್ದ ಈ ಘೋರವಾದ ಮಹಾರಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋದ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ ಆತನನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗುಂಟಾಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮರೆತು ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಆತನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆಯೇ ನೀವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ. ಆಮೆನ್. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅರಿಕೇರಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ. करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ बेकर। Hallelujah.
दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह जी। फिर एक बार पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस प्रार्थना में आपसे हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर जी। अपा पिता परमेश्वर, हमारे सारी गलतियों को, सारी कमियों को तूने माफ़ किया है। धन्यवाद यीशु मसीह जी। हमारे गलतियों को जाने अनजाने में पिता, हमारे विश्वास आधा नॉलेज के हिसाब से होगा पिता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें तू परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। प्लीज़ पिता अपा, हमारे ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है तेरा वचन पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमें बड़ा पिता परमेश्वर, ज़िंदगी के डेली लाइफ को जीते समय पिता, हर एक समय हम आप पर निर्भर कर सके, ऐसा हमें अनुग्रह पालन कर पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक कार्य में पिता परमेश्वर, हो सकता है हमारा बचपन तेरे विश्वास में ना गुजारा हो, लेकिन प्रभु जब से तेरा उद्धार हमारे जीवन में आया पिता परमेश्वर, हमें तेरा हमारे हाथ पकड़ के चला पिता परमेश्वर। प्लीज़ अपा, हमारा विश्वास अधूरा होगा, हम गिरते होंगे, लेकिन फिर भी तेरा वचन के अनुसार हमें खड़ा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें उद्धार मिला है, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। तेरे उस कार्य को पिता परमेश्वर जो क्रूस पर तूने तेरे लहू को बहाया पिता, तेरे जान को गवाया, फिर एक बार पिता, फिर से 3 दिन के बाद पिता तूने जी उठाया, उस सामर्थ्य के ऊपर हम विश्वास करते पिता, उस कार्य के ऊपर हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। अभी हमने जो भी गीत गाया है पिता, तेरे महिमा के लिए गाया है पिता परमेश्वर। हमारे अंदर के हर एक ईगो को पिता, हर एक दिखावे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ कर पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया, धन्यवाद हो प्रभु। फिर एक बार पिता, यहाँ पर एक फैमिली होने के नाते पिता परमेश्वर, हम अलग अलग घर से है, अलग अलग परिवार से है, लेकिन प्रभु तेरे लहू के अनुसार पिता हम एक फैमिली के होते हुए पिता तेरे सन्निधान में इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें एक बनाया है, तो जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है पिता, हम भी एक होते पिता तेरे लहू में पिता परमेश्वर। ये अनुग्रह पालन करके जैसे धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इतने पिता संकट में भी पिता, हमारे चारों ओर अंधकार फैलने के बावजूद भी पिता तूने हमें बड़ा चंगा रखा है, इससे धन्यवाद यीशु मसीह जी। अब पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को तूने सुरक्षित रीति से रखा है, धन्यवाद पिता। हमारे कठिनाई के दिनों में भी पिता, हमारे खोए हुए दिनों में भी तूने हमारा साथ दिया है, धन्यवाद यीशु मसीह जी। तेरा एक उपस्थिति है जो हमें कंप्लीट करता है पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया, धन्यवाद यीशु मसीह जी। प्लीज पिता, आने वाले दिनों में हमारा सारा जीवन तुझे अर्पण करते पिता। प्रभु हमें माफ कर, अगर हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र में हमें आपको प्रायोरिटी नहीं दिया है तो हमें माफ कर पिता परमेश्वर। हमारे हर एक बिजनेस को, हर एक प्लान को, हर एक काम को, हर एक जॉब को पिता परमेश्वर, घर में करते हुए काम को, पढ़ाई को पिता, लेक्चर को, सभी को पिता तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मांगते पिता परमेश्वर। होने दे हमारे कर्जे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने निकाला है, विश्वास करते पिता। हमारे रहने वाले हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने चंगा किया, ये भी विश्वास करते पिता। हर एक कार्य को जो तूने हमारे लिए रखा है पिता, उसे किया है, विश्वास करते पिता। प्रभु अगर जीवन में अगर कहीं पे भी हम पिता
काबिल नहीं है किसी चीज के लिए, तो तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें काबिल बना पिता। आपने ऐसा किया, धन्यवाद हो पिता। हमारा सेवा जो है, हमारा विश्वास यहीं पे सीमित ना होकर पिता परमेश्वर और बहुत सारी जगहों में फैलने के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक कार्य से केवल और केवल तुझे ही महिमा होने दीजिए पिता। प्लीज पिता हमारे साथ में रहिए। पवित्र आत्मा जी आपका साथ हमेशा हमारे साथ में रहने दीजिए पिता। प्रभु यीशु मसीह जी आपका कार्य हमारे साथ में रहने दीजिए, और पिता तेरा प्रेम हमेशा हमें साथ में लेकर चले पिता। आपने इन प्रार्थनाओं को सुना है और हमारे आराधना को स्वीकार किया है, ये विश्वास करके इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर बहुत भला है। और मेरी टेस्टिमनी देने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगी। साम्स 91। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में शरण पाएगा। तो ये वचन जो मैं पिछले 3 महीने से हम लोगों को ये वचन का आधार है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ, बट मुझे ये पता है कि ये होने के बाद भी परमेश्वर ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर बहुत भला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वचन का आधार ही हम लोगों को, मुझे और मेरे बच्चों को बल देता है। और ऐसे समय में भी हमारे परिवार ने हमें नहीं छोड़ा। और मैं खास करके मतलब जो हमारे घर के ओनर है, मुझे ऐसा लगा था कि हम लोगों को घर खाली करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर उनके भी हृदय को बदला और हम लोग को उल्टा उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दिया और हमारा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य ही है जो हमारे साथ है। और खास करके हमारे चर्च ने भी हमें ब्लेस किया अलग अलग तरीके से, राशन के द्वारा, फाइनेंस से। और इसलिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि किसी ने भी कोई भी तरह से हमें नहीं छोड़ा। और खास करके मैं परमेश्वर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर हर पल मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ में है। यही मेरी छोटी सी गवाही है। ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಒಂದೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಒಂದೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಲು ಮಾತುಗಳು ಸಾಲದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಲು ಮಾತುಗಳು ಸಾಲದಯ್ಯ ಯೇಸುವೇ 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 ನಂದೇವರೇ ಯೇಸುವೇ 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 ನಂದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಒಂದೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಯು ಟು ಗಾಡ್.
ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಯು ಟು ಗಾಡ್, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಭಾರಿ ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಈ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ರಾಗ ಆಭಾರಿ 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 ರೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಮರಾಠಿ ರಾಗ. ಈ ರಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೊಸ ಜೀವಿತ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರಾಗದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಈ ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. BBSನಲ್ಲಿ, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು ರಿಟ್ರೀಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ರಾಗ ಆಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೆ, ಏನು ಈ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಇವರು ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅವರು ಆಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಉಂಟು, ಒಂದು ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಳ ಉಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜನರು ಆಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ನಾವು ಈ ರಾಗ ಆಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಸಂಧಿ 11ರಿಂದ 19 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗುಣ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ 10 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು 10 ಮಂದಿ, ಉಳಿದ 9 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು 9 ಮಂದಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದು ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಚರ್. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೆ, he wanted to teach the universal church. ಆತನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಲೀವರ್ಸ್, ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8, 12, 17ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ಯಾ ಆದರೆ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಈ ಭಾಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ವಾ? ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಸಂಧಿ 18, 19ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಾತು ಏನಂತೇಳಿದ್ಯಾ ಆದರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆತರೆ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವರೆಂದು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸ್ತೋತ್ರದ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುಃಖ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್. ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ, ಮರಣ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, 2 ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಳುವಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವಳಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳುವಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ 10ನೇ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು, 12ನೇ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯೌವನದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ 2.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ದಿವಸ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ನರಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸತ್ತವರಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು.
ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಜನರ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತ ಉಂಟೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವಿತ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಭಾ ಪಾಲಕರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನಯ್ಯ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಪಾಸ್ಟ್ರುಗಳು ತುಂಬ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾರೋ ಜನರು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋವು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ದೇವರು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್, ನಾನು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರಬಹುದು? ನನ್ನಲ್ಲಿ 5-6 ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ಯಾದರೆ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕುಡ್ ಡೂ. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಬರುವಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಷ್ಟ, ಸೋಲು, ಮರಣ ಇವುಗಳನ್ನು 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿದೆಯಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಆಳವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಆಶೆಗಳಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾದರೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು. ಆಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಗಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಶಿವ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಆಡುವಂಥ ರಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಿವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ತಾನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಳು ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಆದರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶೋರ್ ಎನಫ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ರೋಗ, ಫಿಟ್ಸ್, ಅಕಡಿ ಬಿಮಾರಿ ಅಂತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಪೀಡಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ದಿನ ದಿನ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಕುಂದಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಶಿವ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶಿವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಶಿವ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂವರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಭೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಆದರೆ, ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಸ್ ಇಂಟು ಗುಡ್ ಡೇಸ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ಕಾಯಿಲೆ, ಮರಣ, ನಿರಾಶೆಯ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೋ, ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಆತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿವೋಷನಲ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯಗಳು ಇರಲಾರದೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಮಯವು ಎಂಥ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುರುತು ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲೀವರ್? ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಒಂದು ಗುರುತು ಏನು? ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಗುರುತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗುರುತು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. ಇದು ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಗುರುತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುರುತು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. ನಾವು VBSನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. VBSನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು VBSನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು, ದೇವರ ಮಗಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಯ್ಯ, ಯಾವಾಗಲಿಂದ VBSಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ, VBSನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೋದ ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ಸದ್ಬತ್ ದಿನಕ್ಕೆ, ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ, ಆರಾಧನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸದ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸದ್ಬತ್ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸದ್ಬತ್ ದಿನ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 40 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. 40 ದಿವಸ ಮೋಶೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಮೋಶೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇಳಿದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟು ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ಯಾ ಆದರೆ ಸದ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಇತರ ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He has written by dictating that commandment. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನು ಬರೆಸಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ದಿವಸ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಈ ದೇವರ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು, ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆತನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಆ ದೇವರ ದಿವಸವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಶಾಪ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ? ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇ ಸೋ ಎಂಫೆಥೆಟಿಕ್ಲಿ? ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರ ದಿವಸವನ್ನು ಸದ್ಬತ್ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆವೋ, ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆವೋ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟೋ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಜನರು
ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 months ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಗಾಡ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಳೆದ 5-6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರು ಆರಾಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಯಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ದೇವರ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. 4ನೇದಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಥನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಂದು ಒಂದು ಆಶೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ಯಾದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ಯಾದರೆ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಂಟು, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟು, ತಂದೆಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದು ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಆಶೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಆಧಾರ, ಅಸ್ಥಿವಾರ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಪಟ್ಟಂಥವನಾಗಿದ್ದೆನೋ. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಡುಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾದರೆ ಸನ್ಮಾನ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೀತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದ್ರು. ಮೇರಿ ರಾಜಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ ಪೆಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ, ಇವರೆರಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. 5ನೇದಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದೆಮ್. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಓಪನ್ ಯೋರ್ ಐಸ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂಥವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಮಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡೂ ಮೋರ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಸಾರಿ ಆದರೆ 1 ಸಾರಿ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಹೊತ್ತಿಗಾದರೆ 1 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆಯಾದರೆ, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರಿ. ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಗಿವ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್, ಗಿವ್ ಎ ಹೋಪ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಈಗಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಹೋಪ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಮಿಸುಗಳು ಏನು? ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಯಾರಿಗೆ? ಹೂಮ್ ಡಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಮಿಸುಗಳು, ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪುಲ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯೆಶಾಯ 43:2 ದೇವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಡಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವೆನೋ, ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಉರಿಯುವಂಥ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಕಂದದಿರುವಿ, ನೀವು ಸುಡದೇ ಇರುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯೆಶಾಯ 51:3 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಡು ನೆಲವನ್ನು ಉದ್ಯಾನದಂತೆಯೋ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೆಹೋವನ ವನದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನೋ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he is saying, I will turn your wilderness into gardens. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವನಗಳ ಹಾಗೆ, ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರಲಾರದಂಥ, ಹಸಿವು ಇರಲಾರದಂಥ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 18-19ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ಹಾನಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ತುಂಬ ನಿರಾಶೆಗಳು, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸುವಾರ್ತಿಕರು, ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು, ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ರೀವ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥವನು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಆತನು ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಹೋಮ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ಈ ಲೋಕವು ನಾನು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೋಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದಿಸ್: ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿ, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿವಸ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳಿಂದ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್, ಶೋ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳಿಂದ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂಥ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೆ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದೆಯಾದರೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಫಲ? ನಂಬರ್ 1, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು.
ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು. ಐದನೇದಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಆರನೇದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀಯಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡು. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನನ್ನು. ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆನೋ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. प्रेज द लॉर्ड। देवर नामक के स्तोत्रवागली। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज की आराधना में परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उनके वचनों से हमें आश्रित किया है और सच में हम प्रभु के लिए एक धन्यवादित जीवन जीना है और उनके लिए जो कुछ हो सकता है उसको करे और उसके निमित्त हमारे जीवनों में आशीष मिलेगी। थैंक यू अय्या। और उसी तरह से हम धन्यवाद देंगे और प्रभु के नाम की महिमा होवे मिसेस सुनीता प्रकाश कोहली इनके गवाही के लिए जो प्रभु ने उनके जीवन में किया है। कई बार परमेश्वर अपनी योजना अपनी इच्छा को अलग रीति से हमारे जीवन में दर्शाता है। प्रभु परमेश्वर प्रिय परिवार को आश्रित करे, उनको सांत्वना दे और उनको धैर्य देकर आने वाले दिनों में प्रभु उनको चलाए, हमारी प्रार्थना है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में गवाहियां हैं। इन गवाहियों को प्रभु की बढ़ोतरी के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए आप दे सकते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सभी को अनाउंसमेंट सभी करेंगे। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರದ ಆರಾಧನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. MYF ಮತ್ತು TCF ಇದು ಝೂಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ದಿವಸ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿವಸ ಟೀನ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 13 ವರ್ಷದಿಂದ 19 ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಝೂಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. प्रभु आप सभी को आशीष करे जिन्होंने भी आपने अपने काणके को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। प्रभु आप सभी को आशीष करे और जो परमेश्वर हमारी अब तक अगुवाई किया है वो परमेश्वर हमें आगे भी अगुवाई करेगा। जिनको भी परमेश्वर के लिए भेंट को अर्पण करने नहीं हुआ है लेकिन नो प्रॉब्लम, फिर भी परमेश्वर हमारे इस कठिन परिस्थिति में हमारे साथ रहकर वो चलाएगा और आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर हम सारे लोगों को भरपूरी से बहुतायत से आशीष देगा। ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए आगे हमारे कलीसिया और हमारी मिशनरी सेवकाएं और अलग अलग सेवकायों के अंदर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। थैंक यू वन एंड ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फिर एक बार इस समय हम सभी लोग अपने सरों को झुकाकर आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತೋರಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಿಸಸ್ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಗಾಗಿಯೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಲ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಪ್ರೈಸ್ ರೋಮಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು. ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಾರದೇ ಇರೋವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪಾತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತು ಕೋಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ.
ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ